नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल की सांझी विरासत, सांझी आस्था ते सांझा प्रेम साडी पूंजी है। नेपाल दौरे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुंबिनी विच माया देवी मंदिर विच पूजा अर्चना की। अज भारत और नेपाल विचाले 6 समझौते सहीबद्ध किए गए। NIA ਵੱਲੋਂ कश्मीर घाटी के बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपिया ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ NIA ਨੇ TRF ਮਾਮਲੇ ਦੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन के एनफोर्समेंट विंग वालों बिजली की चोरी ते बेनियमियां विरुद्ध मुहिम दौरान 13 और 14 मई को 88,18,000 रुपए के जुर्माने किए गए। उत्तर भारत विच गर्मी की लहर जारी। मौसम विभाग ने सोमवार शाम और मंगलवार पंजाब के माझा, दुआबा और पूर्वी मालवा खेत्रों विच हनेरी, झक्खड़ झूलण और किते-किते गरज चमक नाल छिट्टा पैण की भविष्यवाणी करदिआं येलो अलर्ट किया जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नेपाल की सांझी विरासत, सांझी आस्था ते सांझा प्रेम साडी पूंजी है। बुद्ध पूर्णिमा मौके भगवान बुद्ध के जन्म स्थान नेपाल के लुंबिनी विच आयोजित एक समागम दौरान बोलदिआं नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोवें देशों की दोस्ती समुची मनुखता के हित का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध लई दोवें देशों की आस्था सानू प्रेम के बंधन विच बन्नदी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल विचाले संबंध हिमालय वांग अटल ने। या फिर वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। मुझे देखकर भी खुशी हुई कि इस स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी, वो अब विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। बुद्ध पूर्णिमा मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे ते लुंबिनी पहुंचण ते उत्थों के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देओबा ने उन्हां दा स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लुंबिनी विच माया देवी मंदिर विच पूजा अर्चना की। संगे छोदो सोगे सोनम लय चाचु भारतो कांदोने ग्यापसो दागे जंजो येबे सोनम येंडो ला पंजरा सागे ndo वाराशो। दोवें देशों के प्रधानमंत्रियों विचाले एक मीटिंग भी हुई, जिस विच भारत नेपाल संबंधों नूं होर मजबूत करन ते विचार वटांदरा किया गया। प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे दौरान अज दोवें देशों विचाले 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ समझौतिਆਂ ते दस्तखत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुंबिनी मठ विच बौद्ध संस्कृति और विरासत के एक केंद्र के नींह पत्थर समागम विच भी हिस्सा लिया। इस केंद्र का निर्माण भारत सरकार के सभ्याचारक मामले मंत्रालय के वित्ती सहयोग नाल कीता जा रहा है। दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों और सैलानियों नूं बौद्ध धर्म के अध्यात्मक पहलुओं तो जाणू करवाउण वाला यह विश्व पद्धरी केंद्र होवेगा। ये एक अजिही इमारत होवेगी जिस विच ऊर्जा, पानी और रहंद खूंद प्रबंधन लई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस केंद्र विच प्रार्थना हाल, ध्यान केंद्र, लाइब्रेरी, प्रदर्शनी हाल, जलपान घर और होर सुविधावां होणगियां।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਗੈਰ ਔਸਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ 18% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2022-23 ਦੇ ਰਬੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 6% ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਔਸਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਕੁਪਵਾੜਾ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ NIA ਨੇ TRF ਮਾਮਲੇ ਦੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। TRF ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। TRF ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਜਿਦ ਗੁਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੌਇਬਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਕਿਮ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਭੀਮਬੋਰ ਦਿਓਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਘੁਨਾਥ ਮੋਦੋਲਕਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਾਹੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1975 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਕਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਸੀ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਕਮ ਚੌਗਿਆਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ 1890 ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਫਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 1973 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 97% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ 35ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 35ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 36ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਭੀਮਬੋਰ ਦਿਓਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਮਈ 1903 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੀਮਬੋਰ ਦਿਓਰੀ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਦਿਓਰੀ ਨੇ 1933 ਵਿੱਚ ਅਸਮ ਪਛੜਾ ਖੇਤਰ ਜਨਜਾਤੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿਓਰੀ ਮਾਰਚ 1945 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਾਸੀ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਜ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭੀਮਬੋਰ ਦਿਓਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਘੁਨਾਥ ਮੁਦੋਲਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਾਨਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮੁਦੋਲਕਰ 1912 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਵਾਹ ਅਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਰਘੁਨਾਥ ਮੁਦੋਲਕਰ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 1890 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਘੁਨਾਥ ਮੁਦੋਲਕਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 13 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 16 ਮਈ 1859 ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾ ਉਤਸਵ ਤਹਿਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਹਾਪ੍ਰੀਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਥਾਗਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੰਦਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਯਤਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3035 ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ 464 ਖਪਤਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 88,18,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਦੋਕੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ PAP ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 47.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 48.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਝੂਲਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।